The fundamental rights in the Indian Constitution include right to equality. All persons are equal before the law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste, or sex. Every person has access to all public places, including playgrounds, hotels, shops, etc. The state cannot discriminate against anyone in matters of employment, but there are expectations to this that you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished. Second, right to freedom. This includes the right to freedom of speech and expression, the right to form associations, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation, or business. Third, right against exploitation. The Constitution prohibits human trafficking, forced labor, and employment of children under 14 years of age. Fourth one, right to freedom of religion. Religious freedom is provided to all citizens. Every person has the right to practice, profess, and propagate the religion of their choice. Fifth, cultural and educational rights. The Constitution states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. Sixth one, right to constitutional remedies. This allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. Okay. Okay, children. Sir, partiality. Okay, children. These are the fundamental rights. I will explain once again. First is the right to equality. Right to equality here means that all persons are equal before law. All persons are equal before law. So here, all are equal before law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste, or sex. If one person or one citizen belongs to one caste, we will not separate, we will not discriminate, because that person is part of our country. So we have to respect, we have to give importance as we have. നമുക്കുള്ളതിൻ്റെ അത്രയും ബഹുമാനം നമ്മൾ ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കണം. കാരണം എന്താണ്? all are equal before. എല്ലാവരും നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ തുല്യരാണ്. No one is inferior, no one is superior. ആരും മുകളിലോ താഴെയോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. Every person has access to all public places. എല്ലായിടത്തും പോകാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്. കളിക്കുന്നതിന്, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. ഹോട്ടലുകളിൽ പോകുന്നതിന്, to go to hotels, ഷോപ്പ്, ഇതോടൊക്കെ പോകുന്നതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അവകാശമാണ്. ആരും ഇൻഫീരിയർ ഒന്നുമല്ല. ട്രാഫിക് ആൾസോ. വെരി ഗുഡ്. സോ ദ സ്റ്റേറ്റ് കനോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് എനി വൺ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു നല്ല ജോലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ തടയാൻ പാടില്ല. ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് അവന് അവകാശമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ മകൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്ടർ ആവാം, അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല, ഒരു നിയമ തടസ്സവുമില്ല. കാരണം ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ബിഫോർ, എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. ബട്ട് ദർ ആർ എക്സെപ്ഷൻസ് ടു ദർ ദാറ്റ് യു വിൽ read about later in this. ചില എക്സെപ്ഷൻസ് കേസ് ഉണ്ട്. അത് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആണ്. വാട്ട് ഈസ് അൺടച്ചബിലിറ്റി? അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ. കാരണം ഈ ദളിത് ഫാമിലി, ബ്രോക്കൺ ഫാമിലി, അല്ലെ ദളിത് ഫാമിലി, അല്ലെ ലോവർ ഫാമിലിപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ, ഹയർ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അവർ പോയി കുളിക്കും. അവർ കുളിക്കാനുള്ള, ഷെഫിന് മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ? അവര് പെട്ടെന്ന് അവർ ഈ ഹയർ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ അവരെ കാണാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു കാലഘട്ടം. അൺഅപ്രോച്ചബിലിറ്റി, കാണാൻ പാടില്ല. ദൂരേന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ പോയി കുളിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ തൊടാൻ പാടില്ല, തൊട്ടുകൂടായ്മ, തീണ്ടിക്കൂടായ്മ, ദൃഷ്ടിയിൽ പോലും കാണാൻ പാടില്ല, ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കൊറോണയുടെ കൂട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി, നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്.
എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. അൺടച്ചബിലിറ്റി ഈസ് എ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുറ്റമാണ്. അങ്ങനെ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രൈമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഒരു കുറ്റമാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സാറേ ഇപ്പൊ അൺടച്ചബിലിറ്റി ആണല്ലോ. അത് ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യം വെച്ചിട്ടില്ലേ മോനെ. ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ പിടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ അവസ്ഥ അറിയണം, അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണം. ആ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരും. അത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ എനിക്ക് റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റോഡിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കാന്റോൺമെന്റ് സോണിൽ എനിക്ക് പോകണം, അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും വാശി പിടിക്കരുത്. കാരണം വി ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് അവർ ലോ, നിയമത്തെ അനുസരിക്കണം. കാരണം പോലീസ് ആൻഡ് ദ കോർട്ട് want to protect us from all disasters, all difficulties, all kinds of contaminated diseases. നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഓക്കെ സാർ, ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിങ് ആണ് എഴുതണ്ടേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ എഴുതിക്കോ സാറേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഒന്ന് എടുക്കൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. സാറേ NCERT അല്ലേ? NCERT എഴുതുക. അല്ലാതെ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൂടെ എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണമെന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ? സാറേ ഞാൻ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ സൈഡിൽ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് കണ്ടോ കിടക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ NCERT സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, അവിടെ പോകുക. അവിടെ പോകുമ്പോൾ NCERT സൊല്യൂഷൻസ് പോകുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ വരും, നോക്കുക. ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡസ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി നീഡ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? അതിന്റെ ആൻസർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹു എക്സസൈസ്, അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആൻസറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം എഴുതുക. അത് അതിനനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനനുസരിച്ചുള്ള ആൻസർ. പിന്നെ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സൊല്യൂഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ നേരെ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരിക. അത് ഓപ്പൺ ആയി. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ടിറനി ഓഫ് മെജോറിറ്റി? അതിന്റെ ആൻസർ സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതുക. എവറി സൊസൈറ്റി ഈസ് പ്രോൺ ടു, അവിടെ ആൻസർ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ? ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതണം. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതണം. നമ്മൾ NCERT കമ്പൽസറി ആണ്. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അതില് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സില് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്ത റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം. എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം? അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. സംസാരിക്കുവാനും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ്, നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി. സെക്കൻഡ് എന്താണ്? റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം. This includes the right to freedom of speech and expression. Speech and expression. Next, the right to form associations. നമുക്കൊരു സംഘടന തുടങ്ങുന്നതിന് the right to move freely, നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട്, and reside in any part of the country, എവിടെയും താമസിക്കാനുള്ള, രാജ്യത്തിൽ എവിടെയും താമസിക്കാനുള്ള അവകാശം, and the right to practice any profession, ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം, occupation, ഏത് തൊഴിലും, ബിസിനസ്സോ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം, പക്ഷെ നല്ല ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം, എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ട്. എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് മണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസ് പാടില്ല. എന്ത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് മണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസ് അല്ല, അല്ലാതുള്ള ബിസിനസ്, നേരായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്, എന്ത് ബിസിനസ്സും നേരായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ലീഗൽ ബിസിനസ്, മിടുക്കൻ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്താ? ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അടുത്ത തേർഡ് റൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയോ നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുകയോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പിന്നെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ 14 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുകയോ, ബാലവേല, മിടുക്കൻ, ചൈൽഡ് ലേബർ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആണ്. എന്താണ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, അയ്യോ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ അമ്മ പറയുന്നു ഇന്നത് ചെയ്യാൻ, അച്ഛൻ പറയുന്നു അത് ചെയ്യാൻ, അതൊക്കെ ബാലവേല. അതൊന്നും ബാലവേലയല്ല. അത് പ്രത്യേക വീട്ടിലെ നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക്, നമ്മുടെ പേരൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാലവേലയല്ല. മനസ്സിലായേ? അല്ല, അതപ്പോ ബാലവേല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 14 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള് പേരൻസ് വെളിയിൽ പറഞ്ഞു വിടുക, ജോലി ചെയ്യാൻ, ഫാക്ടറി, ഹോട്ടലിൽ പോയി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ, ഹോട്ടലിൽ പോയി ക്ലീൻ
14 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് ലേബർ അനുസരിച്ച് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോടാ. സർ, ചില വീട്ടിലൊക്കെ ഈ പാല് പല പല വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ കൊച്ചു പിള്ളേരെ വിടുമല്ലോ, ഒരു 10 വയസ്സുള്ള, അതൊക്കെ ചൈൽഡ് ലേബർ ആണോ സാറേ? അത് നമുക്ക് ചൈൽഡ് ലേബർ ആയിട്ട് കൂട്ടാനൊക്കത്തില്ല. കാരണം അത് ചൈൽഡ് ലേബർ അല്ല. പിന്നെ ചൈൽഡ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് കഠിന ഹസാഡസ് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഹസാഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേഞ്ചറസ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അവരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഹസാഡസ് ഡേഞ്ചറസ് ജോലി. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫാക്ടറികളിൽ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടിട്ട് അവര് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻ വർക്കാണ്. അത് അങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകളൊന്നും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഹസാഡസ് ഡേഞ്ചറസ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അത് എന്താണ്? ചൈൽഡ് ലേബർ ആണ്. ഹോട്ടലുകളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാന്, തൂക്കാന്, ഭിക്ഷാടനം, ഭിക്ഷ യാചിപ്പിക്കാൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ റൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ശിക്ഷാവിധിയാണ്. എടാ എടുക്ക നീ ആള് കൊള്ളാലോ, പാലാണ് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചൈൽഡ് ലേബർ ആണോ എന്ന്? അതൊന്നും ചൈൽഡ് ലേബർ. ഓക്കെ, മീന് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് വിൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റാണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 14 വയസ്സാണോ? 14 വയസ്സിന് താഴെ. 16 വയസ്സുള്ള കുട്ടി, ഈ 18 വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളവരെല്ലാം നമ്മൾ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ പണി എടുപ്പിക്കത്തില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അവരൊരു എന്താ അഡൽട്ട്. നമ്മളിപ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് മീൻ പിടിച്ച് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ് ലേബർ ആണ്. അത് മീൻ പിടിച്ച് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുറ്റത്ത് നമ്മള് മീൻ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് മീൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നത് വിൽക്കുന്നത് അത് ഒരു ചൈൽഡ് ലേബർ അല്ല. അത് ചൈൽഡ് ലേബർ അല്ല, അതൊരു കോട്ടേജ് നിർബന്ധിച്ച് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നല്ലേ ചൈൽഡ് ലേബർ. അല്ലാതെ ആ കുട്ടി സൊമനസാല ജോലി സൊമനസാല എന്ന് പറഞ്ഞാലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യിപ്പിച്ചോട്ടെ. ഉദാഹരണത്തിന് പാറ എടുത്ത് തലയെ വെച്ചിട്ട് എടാ എടുക്കടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. അല്ല, ഇപ്പം അവന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഗതികേട് കൊണ്ട് പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർക്കൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, അതിൽ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അല്ല സാറേ, ഇപ്പൊ കുട്ടി പറയുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ വേലകളിൽ ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികള് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ അത് പേരൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ചേരണം. എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് മരത്തിന്റെ മണ്ടേ കയറി തേങ്ങ ഇടിയിപ്പിക്കാനും അതേപോലുള്ള കഠിന പണികളൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവൻ ഒരുപക്ഷെ കൈ തെറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ചിലപ്പോൾ പിടുത്തം കിട്ടത്തില്ല, കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ്, താഴെ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹസാഡസ്, അതായത് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്കുപേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അത് ആരും ചെയ്യത്തില്ല. ഒരു ഏതെങ്കിലും പേരന്റ് കൊച്ചു കൊച്ചു ജോലികൾ ചെയ്യുക. കൊച്ചു ജോലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തുണി അലക്കി പിന്നെ പേരൻസ് അലക്കി ഇട്ടേക്കുന്നു, അത് മഴ വരുന്ന സമയത്ത് നീ എടുത്ത് അകത്തിടണം, അത് ചെറിയ ജോലിയാണ്. അതൊരു പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നീ ആ നോട്ട് എഴുതാനുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ, അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ പോയിട്ട് ഇന്നൊരു സാധനം അടുത്തുള്ള കടയാണ്, ദൂരമൊന്നുമില്ല, ഒരു വലിയ വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല, മേടിച്ചോണ്ട് വരണം, അതെ അതൊന്നും ഒരു മാവിന് മണ്ടേ കയറി മാങ്ങ പറിക്കാൻ ഒരു പേരന്റും പറയത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അവര് തന്നെ ചാടി കയറിക്കോളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ റൈറ്റ് എങ്ങനെ മരത്തെ കിടക്കുമ്പോ കാണുമ്പോ അമ്മ വിചാരിക്കും ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, പിന്നെ മരത്തെ കയറാനാ പാട്. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ്. ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടേ പലയിടത്തും കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുക, പീഡിപ്പിക്കുക, പിന്നെ അവരെ കൊണ്ട് അവരെ ഭിക്ഷാടനം എടുപ്പിക്കുക, അതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ്. അതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇപ്പൊ നേരിട്ടുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക, അവരുടെ അവയവങ്ങൾ എടുത്ത് വിൽക്കുക, പഠിക്കുന്നത് കണ്ണൊക്കെ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് ചൈൽഡ് ലേബർ ആണോ? എടുക്ക നാളെ ഭാവിയില് നല്ല ഒരു നമുക്ക് എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ ലേബർ ആയിട്ട് അല്ല ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആയി മാറണമെങ്കിൽ എന്തോ വേണം, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം വേണം, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, നല്ല ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്കിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, ഹ്യൂമൻ സ്കിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നോളജ് വേണം. നോളജ് എവിടുന്ന കിട്ടുന്നത്? ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പൊ
അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചൈൽഡ് ലേബർ അല്ല. എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഒട്ടുമല്ല. and the most important thing in a person's life is to get education. അതാണ്. So Sir, 1 minute left. Sir, ask questions. Okay. അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് 1 minute എടുക്കാം. What are the challenges faced by the Constituent Assembly? What are the challenges that faced by the Constituent Assembly? One can unmute and say. One student can unmute and say. Sir, I could say. Okay. You can tell. Diverse community practice of the country. Okay. Diverse communities. Future of the princely state social economic condition. Yes. These are the challenges. Yes. There are 4 reasons: diverse communities, partition of the country, undecided future of princely states, socio-economic condition. These are the challenges before the Constituent Assembly. Yes, Then, sir. what are the main features of Indian Constitution? One can unmute and say. Sir, may I say? Yes. Secularism, Yes. federalism, parliamentary form of government, Yes. separation of powers, and fundamental rights. Very good. These are the main features of Thank you. Indian Constitution. Who can say what is federalism? Existence of more than one level of government in the country is termed as federalism. Yes. Existence of more than one level of government is in a country is termed as federalism. In India, governments are central and state government. Central governments and state governments. Sharon, Renju, Alex raised hand. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഷാരോനെ? ഇത് എക്സാമിന് വരുമോ? ഏതാ? ഇതില്ല ഇത് എക്സാമിനില്ല. ഈ ചാപ്റ്റർ ഇല്ലേ? ഈ ചാപ്റ്റർ